here it's a global problem. Here the Waqf law is making so much trouble for the local people. Main thing is that here there are about 450 families that they are Catholics, but also the same number there will be Hindu families. They will have to go away from their own land. This land belongs to them. They have a registered deed for that, and this is their own land. They have paid money for that, and now they say that this land belongs to the Waqf, and they have to go away from this. This is a terrible thing that 140 legislative members we have from in the Kerala Niyama Sabha. All of them said that this Waqf law should not be changed, but we are for this law is not normal law. It's like an ancient law, like it's a terrible law. This is against justice. This is against humanity. That's why this law should be abolished. Here it is said that even if you have complained, if this is our own land and if the people have to go from here, and if you have complained, you cannot go to district Kodadi, or you should not go to Supreme Court. You cannot go to even High Court or Supreme Court. There is a court, it seems, beyond all these courts in this multi-religious country. That is very bad that in this multi-religious country there is a court beyond Supreme Court. What a shame it is for the Indian people. And this is a hidden agenda that they are going to take our land. 33,000 acres of land they are bringing under this Waqf in Kerala. In whole India, I think more than 9 lakhs or something hectares of land, they are looking for that. This religion came only in 7th century. How this land can be of that God, Allah? It's stupidity, isn't it? And this is a democratic country. This land should not be of any religion. It should not be any people. It should be those who have did hard work for their land. This is their land. It is our land. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയാണ്. For that, there are criticisms like Sangh Parivar politics is behind all these things. So, do you think so? There is politics. That is a reality. There is a religious politics. There is also religious fanaticism. But there are two kinds of fanaticism growing in this country. One is led by the Islamic fanaticism. Another is one is by these RSS people also. But in between that, they are both of them maybe want to do something for them. But who is suffering? Suffering people are the poor people. The ordinary people are suffering. But here, this law is good because here now RSS, if they are going to abolish this Waqf Kodadi, that is good for all. So, you will stand with them? We will not stand with any party, but we will stand with justice and truth. We will always stand with justice and truth. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. കാരണം പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളാകെ ശ്രമിച്ച് വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഷെക്കീന, ഗുഡ്നസ് TV, പിന്നെ മറുനാടൻ, അങ്ങനെ 2-3 ചാനലുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സഭാ നേതൃത്വവും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും SNDP ശാഖ ഇവരെല്ലാവരും നല്ല ശ്രേഷ്ഠ പിന്തുണയോടുകൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ വളരെ മതസൗഹാർദ്ദമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സമരം നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, ഇന്ന് വരെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ പിന്നെ ഇത് പുറത്തേക്ക് അറിയാൻ കാരണമായത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി സാറ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉറപ്പോടുകൂടി ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഇതറിയാൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു
ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അകപ്പെടാമെന്നും ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടായി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ 1902 തീരത്തിനോട് ചേർന്ന് 660 ഏക്കർ ഭൂമി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം 404 ഏക്കർ ഭൂമി തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് അബ്ദുൽ സത്താർ മൂസ ഹാജി സേട്ടുവിനെ പാട്ടത്തിന് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് നൽകുകയാണ്. 1948 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശിയായി സത്താർ സേട്ടുവിൻ്റെ മകൾ ഒരു റുക്കുണ്ട്. റുക്കുവിൻ്റെ മകൾ ജംബുബായിയുടെ ഭർത്താവ് സിദ്ദിഖ് സേട്ടുവാണ് 875/1123 എന്ന നമ്പർ പ്രകാരം എടപ്പള്ളി രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഈ ഭൂമി അദ്ദേഹം എഴുതിയെടുക്കുകയും തുടർന്ന് 1950 നവംബർ 1 ഈ ഭൂമി ഫറൂഖ് കോളേജിന് ഗിഫ്റ്റായി കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾക്ക് വഖഫ് എന്താണ്, വഖഫ് ആക്ട് എന്താണ്, ഇത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ്. ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല. അന്ന് എ പി മജീദ് നിയമസഭയിൽ കരം ഞങ്ങൾക്ക് അടച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ശക്തമായി എതിർത്തു ഇത് വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അത് വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല, ഇത് ഫറൂഖ് കോളേജിന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഭൂമിയാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അധികാരികൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കി ഈ റവന്യൂ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും. We have around 610 families here, including both Hindus as well as the Christians. And we are undergoing a severe human rights violation. We are curtailed to pay the tax, and we are not able to pledge our land documents in the banks, and we don't get any government sustenance. We don't get any, in a way, any assurance from the government. And now it is around 31 days we are conducting this strike. എൻ്റെ അമ്മച്ചിയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള അറിവാണ് ഞാൻ പറയണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൈകേറി എടുത്തപ്പോൾ ഈ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. വഖഫല്ല, ഫാറൂഖ് കോളേജ് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേസൊക്കെ പോയി. പിന്നെ ഈ കേസ് വിധിയായത് എല്ലാവരും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം. ഓരോ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഭൂമി അവർ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഭൂമികൾ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഡബിൾ വില കൊടുത്താണ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ഭൂമികളാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫാറൂഖ് കോളേജായിട്ട് കേസ് നടന്ന് നമ്മ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഈ വഖഫ് എവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ 45 വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇത് സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഈ വഖഫ് ഈ പേരും പറഞ്ഞ് വന്നേക്കണം. അവർക്ക് വേണം അവരുടെയാണെന്നും പറഞ്ഞ് വന്നേക്കണം. ഈ സമയങ്ങളിലൊന്നും ഫാറൂഖായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴൊന്നും ഈ വഖഫ് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. അന്ന് ഈ ഒരു വിഷയമില്ല. ഇപ്പോഴാണ് പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഭയങ്കര പുരോഗതികളും എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കണ്ണ് വെക്കാൻ തുടങ്ങി. റോഡ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ അവർക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഗൂഢ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മേലിൽ ഇപ്പം ഇത് തപ്പിയെടുക്കാൻ നോക്കണം. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ജയിലിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സമരത്തിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിട്ടും പോകുമെന്നാണ് പറയണത് പോലീസ് വന്ന്. ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പണ്ട്